বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় ওয়াকফ বিল সংক্রান্ত যৌথ সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট পেশ করতেই প্রতিবাদ শুরু করেন বিরোধীরা। কেন রিপোর্টে ডিসেন্ট নোট রাখা হলো না, প্রশ্ন তুলে শুরু হয় স্লোগান। মূলত যৌথ সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পালের ভূমিকা নিয়ে সরব হয় তৃণমূল সহ বিরোধী শিবিরে। হট্টগোলের জেরে মিনিট 10 জন্য অধিবেশন মুলতুবিও করে দেন চেয়ারম্যান ধনকর। তবে প্রবল বিরোধিতার মাঝে রাজ্যসভায় গৃহীত হয় ওয়াকফ বিলের রিপোর্ট। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভার সাংসদ মেধা কুলকার্নি যখন বিল সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করেন, তখন বিরোধীরা অভিযোগ তোলেন রিপোর্টে প্রতিবাদ সূচক মন্তব্যগুলির কিছু অংশ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এই নিয়ে তারা সরব হলে সংসদে শোরগোল শুরু হয়। Honorable Chairman Sir, I rise to lay the Hindi and English versions of the report of Joint Committee on the Work Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 2 in today's list of business. What really hurts me is that I made full opportunity available to the opposition to put their stand. Am I right, Bhupender ji? Full opportunities were given to them, and there is no reason for them to walk away from their constitutional obligation. They are not walking out from the house, and the entire nation is worked up with Waqf. Entire nation is looking up to the parliament to find a resolution to this issue. There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग Some people are trying to fight against the Indian state. भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। रिकॉर्ड आना चाहिए कि ये देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है तो विपक्ष कर रही है। सलाह हमको दी, ठीक है, हम उसको मानते हैं, लेकिन यही तरीका अगर उधर वाले भी मान गए तो मैं समझता हूं नड्डा साहब अपने मेंबर्स को बड़े कंट्रोल में रखे हैं। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। खूब लग रहा है, अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। নিয়ম অনুযায়ী এখন ওয়াকফে দখল করা জমি বা সম্পত্তি নিয়ে কোনোভাবেই আলোচনা করার সুযোগ থাকে না। সেই নিয়মে বদল আনতে গত বছর 8ই আগস্ট লোকসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রী কিরণ রিজিজু। এই নিয়ে আলোচনার জন্য বিরোধীদের দাবি মেনে যৌথ সংসদীয় কমিটি গড়েছিল মোদী সরকার। প্রাথমিকভাবে ওই কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহে, কিন্তু নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে রিপোর্ট দিতে না পারায় কমিটির মেয়াদ বাড়ানো হয়। বাজেট অধিবেশনের শেষ দিন পর্যন্ত কমিটিকে সময় দেওয়া হয়। তবে সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে 14টি সংশোধনী সহ ওয়াকফ বিলকে সবুজ সংকেত দেয় কমিটি। কমিটি গঠনের পর ওয়াকফ বিল নিয়ে 38টি বৈঠক হয়েছে। প্রতিটি বৈঠকেই কোনো না কোনো ইস্যুতে প্রতিবাদ করেছে বিরোধীরা।
দেওয়া হয় একাধিক ডিসেন্ট নোট, কিন্তু রিপোর্টে সেগুলির উল্লেখ নেই বলে অভিযোগ বিরোধীদের। বিরোধীরা অভিযোগ তোলেন, রিপোর্টে প্রতিবাদসূচক মন্তব্যগুলির কিছু অংশ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ওয়াকফ বিলে দুটো প্রধান বিষয় রয়েছে। এই যে জয়েন্ট কমিটি, সেই জয়েন্ট কমিটির যারা সদস্য ছিলেন, আমাদেরও দুজন যারা সদস্য ছিলেন, তারা ডিসেন্ট নোট দিয়েছিলেন। এবার ডিসেন্ট নোট মানা নাই হতে পারে, কমিটির মনে করতেই পারে যে ডিসেন্ট নোট মানবে না, কিন্তু ডিসেন্ট নোট পাবলিশ না হওয়া, রেকর্ডে না থাকে, আমি ডিসেন্ট নোট নাই মানতে পারি, কিন্তু ডিসেন্ট নোট আমাকে পাবলিশ করতে হবে, আমাকে অন রেকর্ড রাখতে হবে। সেই ডিসেন্ট নোট অন রেকর্ডে নেই, এটা গণতন্ত্রের ওপর একটা চরম আক্রমণ। মানে সংসদীয় গণতন্ত্রে সবসময় আমাদের পার্লামেন্টারি ইতিহাসে ডিসেন্ট নোট থাকবেই, ডিসেন্ট নোট সবসময় থেকেছে। তাহলে হঠাৎ করে ডিসেন্ট নোটকে যে সেন্সার করে দেয়া হলো, এটা তো সেন্সারশিপ, এটা এক ধরনের জরুরি অবস্থায়, এই জরুরি অবস্থায় সেন্সারশিপ করা হলো। এবং বিষয়টা আবার মনে রাখা দরকার, এটা কোনো ধর্মীয় বিষয় নয়, ওয়াকফ একটি সাংবিধানিক বিষয়। তো সাংবিধানিক বিষয়, সেখানে বিরোধী সাংসদরা ডিসেন্ট নোট দিচ্ছেন, ডিসেন্ট নোটটা পাবলিশ পর্যন্ত করা হচ্ছে না, রেকর্ডে নেই, এটা গণতন্ত্রের ওপর, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর একটা চরম আক্রমণ। देख ही रहे, किसी को बोलने का कोई इंडिपेंडेंस है नहीं, कोई स्वतंत्रता है नहीं, एक तरफा चला रहे, कोई भी किसी का सजेशंस आप ऑन रिकॉर्ड लेते नहीं हो। मतलब ठीक है, अब लोग देख रहे हैं, पीपल आर वॉचिंग। কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে, এসপি, আপ, মিম সহ প্রায় সব বিরোধী দল জানিয়েছিল, এই বিল যেমন মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা কেড়ে নেবে, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতেও আঘাত করবে। শুধু তাই নয়, নতুন আইনে যাবতীয় ক্ষমতা জেলা শাসকের হাতে চলে যাবে। ফলে জেলা শাসক ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যানের থেকেও শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। যাবতীয় গুরুত্ব হারাবে ওয়াকফ বোর্ড। সেই বিল নিয়েই বারবার উত্তপ্ত হয়েছে সংসদ। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় এই বিলের যৌথ কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হয় এবং তা গৃহীত হয়। বিরোধীদের প্রতিবাদ চলাকালীন জগদীপ ধনকর রাষ্ট্রপতির বার্তা পড়ে শোনানোর চেষ্টা করেন। তখনও বিরোধীদের স্লোগান থামেনি, কিন্তু বিরোধী নেতা ও কংগ্রেস সাংসদ মল্লিকার্জুন খার্গেকে বাকিদের শান্ত করার আবেদন জানান। ব্যাপক উত্তেজনার ফলে সাময়িকভাবে অধিবেশন মুলতবি করতে বাধ্য হন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।